Hello students, we'll be taking up the chapter called e-commerce and m-commerce. Okay, what do you mean by e-commerce? It is nothing but like simple one. If we uh, sell or purchase any goods or services online, okay, it might be through the mobile phones, that means or laptops or personal computer or any electronic devices. The main thing we have to understand is what whichever transaction of what say a product or services we do through internet. If we use the internet for the transaction, we'll be calling it as an e-commerce or m-commerce transaction. Okay, currently, see, if we compare the traditional sales or the traditional commerce with the current commerce, there's a lot of difference between them. See, a company or a seller can create a huge number of it's an opportunity for him to sell the product and services from his place to whichever place in the world he can sell the product and services. That is quite natural. It is a current trend what we are facing. That's why this trend is very important, that we have to understand how it works and all those things, the concepts inside that, all those things we are going to learn in this chapter, right? Like we will see, we'll just have a look. Okay, see, just the introduction. It is nothing but e-commerce means sale or purchase of goods or services through electronic mode. It's called e-commerce, right? This could be include what use of technology in the form of computers, desktops, or mobile phone. Yeah, that is what we have. We can sell or the purchase the goods and services through in electronic mode. It is what we'll be calling it as e-commerce. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇನು ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಸಿಸ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆರ್ unquestionably the current leading edge business or and financial delivery system. Yes, in the current generation, e-commerce plays a major role. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೈಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ both the things, it will be a very good ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮುಂಚೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೊಕೇಶನ್, ನಾವು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. Even if we get a permission, if it is a legal business, we can sell it in the goods and services wherever we want. Online only it is easily we can do that. Okay, fine. E-commerce is no longer just a concept, it is a market force to be reckoned with. That means what? E-commerce is it is concept ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಈಗ. You can see, so most of the transaction as I do into the online. ಅಂದರೆ almost I can take it as 80% of it. 80% of my transaction is online. ಮತ್ತು it is not only my part of view. ನೀವು ಯಾರನ್ನೇ ತೊಗೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50-60% ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಆ್ಯಸ್ more and more organization launches internet or world wide web home pages and interacts to disseminate the company's product information and expand their customer base, countless yet unnamed companies are just being to investigate these alternative, right? See, that is what ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ತುಮಕೂರು, I can promote my product and services almost everywhere in Tumkur as well as in Bangalore or nearby states. Wherever I want, I can do the transaction. That is what the benefit of a e-commerce. Okay, everyone will be having home page and the web page develop ಮಾಡ್ತಾರೆ. They will be start doing their business online. Okay, we will go further. Yes, so we'll see the definition part. ನೋಡಿ, e-commerce is a process of doing business electronically. It refers use of technology to enhance the
processing. Yes, use the enhanced for processing of commercial transactions between the companies, its customer, its business partners. It involves automation of variety of B2B and B2C, right? Yes, that is what nodapa. Illenu, it is the pros. It is all the transaction, whichever the transaction which is carried through online or what do you call through the using of internet, right? The process of doing the business electronically, it is referred as use of technology to enhance processing of commercial transaction. All commercial transaction done in the electronic format will be referring it as e-commerce. It is in between business to business or business to customers. B2B, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ B2B, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. B2C ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, right? Through a reliable and secure connection, that is what, through the internet, which is very reliable ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಮಾಡೋಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನು ನಾವು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಿತ್ತು, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್. ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಲ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಲ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಥ್ರೂ ದ ರಿಟೇಲರ್. ಅಂದರೆ ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಅವರು ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಂದ ರಿಟೇಲರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And retailer will be giving it to the normal customers. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಒಂದು ರೇಟಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ. ರಿಟೇಲರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತಾರೆ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಲ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದೇರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ they should be getting sufficient amount of money for their efforts. That's why this old model is a bit costlier ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ದುಡ್ಡುಗೂ ಮತ್ತು ಫೈನಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರು B2B ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಮಾರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್. ಅಥವಾ 3-4 ಥರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ರಿಟೇಲರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನಲಿ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸು, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್, ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಲ್ಕ್. ಏನು, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಿಟೇಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಲ್ಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಏನು ಬಲ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆರ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟಿಂಗ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ 3-4 ಕಡೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನಾದರೂ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್. ಅವ್ರೇನು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 6 months ಅಥವಾ 1 month ಅಥವಾ 1 to 10 months ಅಥವಾ 1 yearವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್. ಆರ್ಡರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕಿಂಗ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್. ಆರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಈಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಮೆಝಾನ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್.
ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಒಂದು ಸತಿ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ಡರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಮೇಲ್, ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಇಂಥ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ವೇರ್ ಹೌಸ್ where they'll be packing everything and they'll be taking the address of the customer. ಮತ್ತೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ನನಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬಹುದು, ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. Are you getting this one? That is what the benefit of it, and everything will be transparent enough, but there are some drawbacks. No, let us see, we will see each and every aspects of the e-commerce, right? Okay, we'll move further. Right, the difference between the traditional commerce and e-commerce. Nodi, definition anta bantu andre traditional commerce includes all those activities which are encourage exchange in some way or the other of goods and services with which are manual and non-electronic. ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 o'clock ಆರ್ 10 o'clock ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ 9 o'clockವರೆಗೂ ಅಥವಾ 8 o'clockವರೆಗೂ ಶಾಪ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಾ. ಎಸ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಲಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 24/7 into 365. ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಜಾದಿಂದಲಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಂದಿದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ 24/7, ಎನಿ ಟೈಮ್, 365, ಎನಿ ಡೇ, ರೈಟ್. Next one, nature of purchase. Goods can be inspected physically, right? Manually, traditionally goodsನ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫೋಟೋಸ್ ಆರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಯೂಸರ್ಸು ಅವ್ರ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ಲಾಗಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟಚ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. Goods cannot be inspected physically before purchase in the electronic form, but in physical form it can be done, right. Going further, customer interaction face to face irutte. Here screen to face, ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರೀಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ನೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವನು ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ನೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿಫೈ ಇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಫೋಕಸ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸೋರ್ಸು ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನೇನು ಮಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಫ್ ನನಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೀಗ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಅಂಗಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್, ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾರಂಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆನ್ ದ ಬೋತ್ ಎಂಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ವೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೀಗ ಲೈಕ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1-to-1 ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಥವಾ ನನಗೇನು ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿನಃ ನನಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 1-to-1 ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೋಡ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಚೆಕ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, in delivery, payment wallets, right? They can do it in the traditional mode also, cash, credit cards, debit cards, so wallet mukantra ಅಥವಾ scan and pay mukantra ಮಾಡ್ಬೋದು. But here, yes, the same thing exists. Credit card, fund transfer, cash, UPI, then cash on delivery, etc., right? We can do that. Delivery of goods, but this is the main drawback. ಈಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗಲೇ ಬರೋಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು 2 days ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 1 week ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಹೋಗಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಈಗಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ see here, like just a moment. See, profit impact ಅಂತಂದರೆ the cost incurred on the middleman, overhead, inventory, limited sales reduces the profit in the organization. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಾರ್ಟು 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಏನಂತಾರೆ, ಲೈಕ್ ರಿಟೇಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅಬೋವ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹ್ಯೂಜ್. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್. Customer get better price. That can happen in the online mode, right? Fraud relatively less in the traditional manner. ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೈಯರ್. ಇವತ್ತು ಏನೋ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿರಲ್ವಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನ್ ಬದಲು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ because of the manual processing, error will be high.
ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಲ್ಲಿ. 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ 10% ಬಂದು 5% ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ, ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ ಎರರ್ ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯರ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಲ್. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎರರ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಜರ್. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? Okay, next one we will have a look. Okay, we will see explain the illustrations of a e-commerce transaction. E-commerce transaction ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಜೈಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಿಂದನೂ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಗೋ ಟು ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಈಗ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡೀಲ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಝಾನ್ ಆ ಥರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವೀಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್. ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಪ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸಿಂದ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ವಿಶ್ ಟು ಬೈ. ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ, ಲೈಕ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ನೋಡಿ, ಈಚ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಂಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯೂಸರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬೈ. ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಟು ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಅವರು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್, ಓಕೆ ನಾನು ಈಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ 3 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಟು ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್, ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯೂಸರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, like there are several options. ನೋಡಿ, e-commerce web shows all the details including the product being bought and final price. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸು, ಕೂಪನ್ ಏನಾರು ಇತ್ತಾ ಕೂಪನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕೋಡ್ ಏನಾರು ಇತ್ತಾ ಲೈಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್. ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಎಸ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇನಿರ್ಬಹುದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಸಾರಿ. Okay, see here, like
ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ದ ಯೂಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ. ಅವರು ಯಾವ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇನ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅದ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇನಲ್ಲೂ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇಸ್. ರೂಪೇ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಪೇಪಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಗೇಟ್ವೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೈಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎನ್ ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ಗೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ SMS ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ transaction. Based on the delivery terms, the products will be delivered to the customer on a specific time. ಅವ್ರು ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ to in there for their doorsteps or for their commercial place, whichever place they have given, right? This is what the step by step manner how the online transaction happens, right? Okay, moving further. Okay, next part we'll be taking up is benefits of e-business. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು, ದೆನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು, ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದು ಅಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ next part. We'll be taking the first one as customers. Explain the benefit for the customers or individual buyers or users or e-business. ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನನಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್. Number of operations that can be performed both potential buyers and sellers increasing. Time saving ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗೂ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗೆ, ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್ಗೂ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗೆ. ನಾನೀಗ 4 ಶೋರೂಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮನಿ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್, ಏನಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಹುಡುಕಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ಥರದ್ದಿದೆ, ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವ್ಯೂ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ದೆರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸಿ ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಬಟ್ provided different players in the market. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋನಿ ಆಗಬಹುದು, ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗಬಹುದು, ನೋಕಿಯಾ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ದೆರ್ ಆರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ವೆರೈಟೀಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈಸಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾನು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೋ ರಿಲೇಟಿವ್ಸೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿವ್ಯೂ ತೊಗೊಬೋದೇ ವಿನಃ ತುಂಬ ಜನದ ಹತ್ರ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ರಿವ್ಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಮನಿನ, ಏನಾದ್ರು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಕೂಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸಿಂದನೇ ಲೈಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್
coupons. Okay, there is discount coupons and reward points available for the customer to encourage the online transaction ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, if I am faithful customer, if I purchase huge number of products, I'll be getting what you call reward points ಅಂತ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೂಪನ್ಸು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ಅವ್ನು ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾ ಪ್ರೈಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಎನಫ್, right? Then anytime access, even in the midnight you can access the e-commerce platform which are available, which brings the customer suitability. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ they can access the what do you call the product and services, right? Then increased customer base ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈವನ್ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದನೂ ದ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್, right? Increased customer base can be there. That is what, since the number of people getting online is increasing, which is creating not only the new customers but also retaining the old ones. ಹೊಸ ಜನ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. Then recurring payments made easy. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಂದರೆ ಏನಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೂ ಒಂದು ಸತಿ ನಾನು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಈಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ being homogeneous, bring in uniformity of scaled operations. That means what I can do, number of transaction in a much more easier manner. Instant transaction, ಈಗ ನಾನು if I sit today and if I purchase, immediate ಆಗಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೀಲ್ಸ್ in a real time. Okay. Then provide dynamic market. Since there is several players providing a dynamic market which is enhance the quality of the business. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ 10,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 9,800 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 9,000ಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್, ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್. The overhead cost through uniformity, automation and large scale integration of the management process, advertising cost. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಲ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಪೂರಾ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ will be marginally less compared with the manual one, right? That is what all the benefits for the what is that, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೇಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್, ರೈಟ್? ವಿಲ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆನ್ಲೈನ್. ಹೇಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನೌ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ಗೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾನೆ,
ನೋಡ್ತಾನೆ, ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಅಂಗಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಟೈಮು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚಿಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಏನು ತೊಗೊತಾರಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದೇ ಕೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದುಡ್ಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಂಟರಿಂಗ್ ಡಾಟಾ. ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಎರರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ಗೂ ಆಟೋಮೇಷನಲ್ಲೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಒಂದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಂದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಐಡಿಯಲ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ರೈಟ್, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಗ ಏನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ವಿಕರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ರೈಟ್, ದೆನ್ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಇರೋದು. ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಆಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗ ಏನಂತಾರೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಂಗಿರಲ್ಲ. Then creating of new markets, that is also we can it is done through the ability to easily and cheaply reach potential customers. ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಗ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ರೈಟ್, creating a new market, then easier entry into the new market. Not only ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ they can go on and they can do the business ಈಸಿಯರ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ರೆಂಟಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಹೊಸ ಅದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಕೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಲಿಂಕ್ ದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕೆನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ರೈಟ್, ದೆನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಏಕೆಂದರೆ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ have increased the improved variety of goods through the expanded market and the ability to produce ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಕೆನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರವರಲ್ಲೇ ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು they will be giving the products and goods with a lesser cost, a lesser price, with a higher quality model na avaru adapt ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And it is also customization is available. Customization ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನನಗೆ 8 ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ 8 ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು, 4 ರೆಡ್ ಬೇಕು, 4 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they can do it. as well as ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂತಂದರೆ what you call, ನನಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಬಿ ಡಾಲ್ಸ್. ಈಗ ಬಾರ್ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಐ ನೀಡ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ
ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇರೋದೇ ಅದನ್ನು. ಆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ನ ಅಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಅಮೆಝಾನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 24/7. ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟು ಫೈಟ್ ಕರಪ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಕರಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಕರಪ್ಷನ್. ಇನ್ ಅ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷನ್, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಪಿವೋಟಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆವಾಗವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂದ ರೀಟೇಲರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ರೀಟೇಲರಿಂದ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಮಧ್ಯ the packaging will not be changed, or the physical movement of the goods will be reduced. ಹಾಗಾಗಿ ecological damage is also less. And the next one is what transparency in the transaction can also create more tax revenue. ಮತ್ತು every transaction is being monitored. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if it is easily traceable. ಯಾರು ಈಗ ನೋಡಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಇಂಥ ದಿವಸ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆನ್ ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಈಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ will be there. That's why more number of electronic transaction, the revenue for the government will also increase. Okay, these are all the benefits for the government as well, right? Okay,